जय जगन्नाथ आपण मानकु प्रज्योति सुवाल को स्वागत। सुदशा व्रत को नहीं मु बहुत सारा वीडियो आपण पाखु सब नहीं आसली। एबे गोटे नुआ वीडियो देखंतु। सुदशा व्रत आमर एही वर्ष जो 2025 वर्ष रे पौष मासर शुक्ल पक्षर दशमी तिथि गुरुवार दिन पड़ुची। आउ एही वर्ष 9 जनवरी गुरुवार दिन आमर सुदशा व्रत पड़ुची, जो दिन आमर सांब दशमी सहित बा सूर्य पूजा सहित सुदशा व्रत रहुची। किंतु एई वर्ष जो सुदशा व्रतटी फास्ट सुदशा व्रत पड़ुची, सेई व्रतरे आपण माने नुआ व्रतधारी माने करि परिबे नहीं। कौन पाई देखंतु मु आपनको विशुद्ध खड़ीरत्न पंजिका ही शूट करी देखै दउची। सुदशा व्रत जोटा अछि एठी देखंतु खाली सुदशा व्रत लेखा आइची, नुआ व्रतधारी लेखाए नहीं। एठी गोटे 9 जनवरी गुरुवार दिन देखिले। लक्ष्मी व्रतरे देखंतु एठी मध्य लेखाई जे पौष मास शुक्ल पक्षर दशमी गुरुवार होची आमर 9 जनवरी 2025। किंतु एठी नुआ व्रतधारी लेखाइनी देखंतु पुराणा जमती 2024 रे दुईटी जांक लेखाई नहीं, माने एप्रिल 18 गोटे 15 अगस्त गोटे खाली लेखि देइचंदी किंतु लेखा जाइनी। माने जो माने नुआ व्रतधारी करिवे ना सेठी साइड रे ब्रैकेट दे लेखा जाए जे नुआ व्रतधारी। तो हम सेही दिनटिरे नुआ व्रतधारी करिपारिबे, जेहेतु पांजिरे लेखा जाए नहीं। तापरे केते जण मानती जे जेमती कि खराब मास खर मास आमर पौष मास गोटे हैला कि आमर आश्विन मास। तो ये सब जो खर मास अच्छे केते जण कहते जे खर मासरे मध्य नुआ व्रत हेई पारे नहीं। तेणु करी पुराणा व्रतधारी जो माने अछंती करि आछंती से माने करि परिबे, किंतु नुआ व्रतधारी करि परिबेनी। किंतु एति मन रखु ये वर्ष जो दशमी तिथि आपण रोचे आपन जल्दी पूजा शेष करिया को पड़िबो। कारण दशमी तिथि आपणकर अपराह्न 12:19 पर्यंत रोचे। तापरे दशमी तिथि पर एकादशी तिथि आरंभ हो जाउची। तेणु करी आपण जदि पूजा करूचंती तो 12:19 भितर आपणकर पूजा समाप्त जेमिति सरीब। कारण दशमी तिथि पर आपण पूजा कले तो आपन कोनोसी फल मिलिबनी। तेणु करी आपण दशमी तिथि जीवा पूर्वरु 12:19 अपराह्न 12:19 पूर्वरु आपण पूजा शेष कर दियंतु। तापर देखंतु सूर्य आपनको शुभ बेला माने अमृत समय। तो अमृत समय आपणकर लिखिचे सूर्योदय सकाळ 8:03 मध्य। तो आपणकर यही अमृत समय आपण पूजा आरंभ कर परिबे। किंतु जेहेतु आमर सुदशा व्रत भोर पूजा हुए तो आपण भोर मध्य पूजा करि परिबे, किछि असुविधा नहीं। कि आपण भोर पूजा स्टार्ट कले ही तापरे आपण सूर्य पूजा नहले ए समय आपण करि परिबे। एबे चलंतु जानिबा जे सुदशा व्रतर पूजा विधि। देखंतु मु एई वीडियो रे खाली कहबी जे सुदशा व्रतर केमती संपूर्ण पूजा विधि रही। सूर्य पूजा एइथिरे मिसैबी नहीं। मोर आउ गोटे वीडियो आपन पाखरे अपलोड हो साची, जहाँकि सुदशा व्रत सहित सूर्य पूजा केमिति करिवे सेइथिरे अछि। किंतु एइथिरे जो माने खाली सुदशा व्रतर पूजा विधि जानिया को चाहुचंती तो एई वीडियोटी सेमानक पई। देखंतु प्रथम होची जनवरी 9 तारिख आपण मानक सुदशा व्रत रोची। तेणु आपण बुधवार दिन माने 8 तारिख दिन ठारू आपण कोन करि परिबे, घर भल भाव धुआ पोछा करदेबे। तापर गोबर पानी घर सहित माँ लक्ष्मी को जोठी रखी पूजा करेंगे सेठी मध्य घर भल भाव पोछि देबे। राति रे घरे मध्य चिता पकई पारिबे, किंतु माँ लक्ष्मी को जोठी स्थापन करी पूजा करेंगे सेठी चिता पकेबे नहीं। कारण यही स्थान रे सज चिता पड़े, से स्थान को छाड़ी अलगा सबुआडे आपण झोटी चिता पकई पारिबे। ता व्यतीत बुधवार दिन आपण माँ लक्ष्मी पूजार जहाँ भी सामग्री लागिबो तो से सामग्री सबू आपण सजाड़ी करी रखिबे। गुरुवार दिन टिके जल्दी उठी करी निजर नित्यकर्म सारी शुक्ल वस्त्र पिंधि देबे। तापर सिंदूर अलता लगे सारा परे आपण कौन करेंगे, चिता पाई चाउल बाटिबे। प्रथमे माँ लक्ष्मी स्थापन जोठी करेंगे सेठी 10 पाखुड़ा पद्म फूलर चिता पकेबे। तापरे आपण कौन करेंगे, माँ लक्ष्मी पूजा पाई प्रस्तुत हो जिवे। सी किछि समय छाड़ीदेले सुखीजिव। तापरे आपण कौन करेंगे, सेठी माँ लक्ष्मी को पूजा करेंगे। प्रथमे कलश स्थापना करेंगे। गोटे प्लेट हो आपण पाखे जदि प्लेट नथिबे आपण जोठी चिता पकईथिबे कलश पाई गोटे अलगा चिता पकईथिबे सेठी अक्षत देबे। अक्षत जदि आपण पाखे नाही ताहाले अभंगा अरुआ चाउल नेबे सेइथिरे पकेइबे। अक्षत नेबे। अक्षत तापरे गोटे कलश रे पानी नेबे, सेतिरे गंगा जल टिके देबे। सेतिरे गोटे गुआ पकई देबे। अगुरु चंदन सेंट ए सबु
ପକେଇବେ। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ଡାଳ 5, 7, 9 କି 11 ନେବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପଇଡ଼ ହଉ, ନଡ଼ିଆ ହଉ କି ଗୋଟା ଫଳ ଯାହା ବି ଆପଣ ସେଥିରେ ରଖିବେ। ସେଥିରେ ସାଲୁକନା ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଲୁକନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ରେଡ୍ କଲର୍ କନା ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରେଡ୍ କଲର୍ କନା ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ କଳସକୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ କଳସକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ପଇଡ଼କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତା ସହିତ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଯେତିକି ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଅଛି ସେତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଚିତାରେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖଟୁଳି ଯଦି ଥିବ ଖଟୁଳି, ନହେଲେ ପିଢ଼ା, ଆପଣ ଯାହା ବି ଅଛି ଖଟୁଳି କି ପିଢ଼ା ଯେଉଁଟା ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ତ ପିଢ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରହିବ କେମିତି, ମାନେ ସେଥିରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ା ହେଇନଥିବ ସେଇ ପିଢ଼ା ଆପଣ ନେବେ। ତ ସେଇଠି ଥୋଇବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ତାପରେ ସେଇ ଖଟୁଳି କିମ୍ବା ପିଢ଼ାକୁ ନାଲି କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କେବଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦୀର ଟିକେ ଲେପ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଁଳା ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଅଁଳା ଗୁଣ୍ଡର ଲେପ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ମାନେ ଜଳ ନେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ପକେଇବେ, ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ ତାପରେ ଫୁଲ ଟିକେ ଛିଣ୍ଡେଇ କରି ସେଇ ଜଳରେ ପକେଇବେ, କର୍ପୂର ସେଣ୍ଟ ପକେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଶେଷରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଯେତେ ଗୁଆ ଥାଉ ଆପଣ ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 9ଟି ଗୁଆ ଆଣିବେ। ସେଇ 9ଟି ଗୁଆକୁ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଟିକେ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଟିକେ ଧୋଇଦେବେ। ଧୋଇକରି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସେଇ 9ଟି ଗୁଆ ନେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୁଆ ଆଣିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନୂଆ ଗୁଆ ପୂଜାରେ ଲାଗେ। ତ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗୁଆ ଆଣିବେ। ବ୍ରତ ଆପଣ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବେ, 3ଟି ନେଇପାରିବେ, 5ଟି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତିକିଟା ବ୍ରତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନେବେ। ସେଇ ବ୍ରତକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ, ନୂଆ ଗୁଆ ଆଉ ବ୍ରତକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇଦେବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ 10ଟି ଗୁଆ ଆଉ ବ୍ରତକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ 10 ମେଞ୍ଚା ହଳଦୀ, ମାନେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେବେ, ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି କରିଦେବେ। ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି, ପୁରା କାଠୁଆ ହେଇଥିବ ଯେମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇପାରୁଥିବ। ତ 10 ମେଞ୍ଚା ହଳଦୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଗୁଆ ଯେଉଁ 10ଟି ଗୁଆ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ 10ଟି ଗୁଆରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 10ଟି ଗୁଳା କରି ଆପଣ ସେଇ ଗୁଆ ଉପରେ ଥୋଇପାରିବେ। 10ଟି ଗୁଆରେ 10 ମେଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଥୋଇପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ନେଇଛନ୍ତି ବ୍ରତରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବେ। ମାଆଙ୍କ ନାମରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ 10ଟି ଦୁବ 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେଇ ଆପଣ ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ମାଆଙ୍କ ନାମ ନେବେ। ତାପରେ 9ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇବେ। ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସବୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେଇ ଟୋଟାଲ ଯେମିତି ସେ ଗଣ୍ଠିରେ ଆପଣଙ୍କ 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର 10ଟି ଦୁବ ପତ୍ର ରହିବ। ସେଇପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସୁବିଧା ହେବ ସେଇପରି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠିରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ନାମ ନେବେ। ତାପରେ ସେଇ ବ୍ରତରେ ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 10 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। 10ଟି ପୁଣି ଆପଣ 10ଟି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବେ। 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। 10ଟି ଅକ୍ଷତ ମାନେ ସେଇ ଅକ୍ଷତକୁ ଆପଣ ଛଡ଼େଇବେ। ଅଭଙ୍ଗା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆପଣ 10ଟି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ଅଁଳା ଡାଳ, ବେଲପତ୍ର, ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ, ଆପଣ 10 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଭିତରେ ଆପଣ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଯେକୌଣସି ଫୁଲ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦାର, ଅପରାଜିତା, କନିଅରି ଏଇସବୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେନି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଚୂଳ ଲଗା, ମୂଳା, ଆଖୁ, କଦଳୀ, ପାଚିଲା କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟରେ ଆପଣ 10 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପକେଇ ଆପଣ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ। ସେଇ ପଣାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 10ଟି ମୁଠା କରିବେ। 10 ମୁଠା କରି ଆପଣ 10 ଥର ପଣା ଭୋଗ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ 10 ପ୍ରକାର ଫଳ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ପଣା ହଉ କି ଫଳ ଭୋଗ ହଉ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, କଳସକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ସେଇ ପଣାରୁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଦେବେ। ତ ଭଗବାନ କଳସଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ସେଇ ଫଳ ଭିତରୁ ଆପଣ କିଛି ଫଳ ଭଗବାନ କଳସ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବେ।
ପ୍ରଥମେ କଳସ ପାଖରେ ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ତାପରେ 10 ଦୀପରେ ଆପଣ ଆଳତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 10 ମୁଖା ଦୀପ ଯଦି ଥିବ ତ ସେଇ ଦୀପରେ ଆଳତି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି 10 ମୁଖା ଦୀପ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାଟିର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୀପ ଆସୁଛି ସେଇ ଦୀପ 10ଟି ଦୀପ ନେବେ। ସେଇ ଦୀପ ନେଇକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କର୍ପୂର ଝୁଣାରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି କରିପାରିବେ। ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ କେବଳ ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଚଉଣା ମୂଳେ ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 10 ପୁରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, 10 ପୁର କ'ଣ କରିବେ, 10 ପୁର କରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଳସ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ 11ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ କଳସ ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ ଦୀପ ଧୂପ ଲଗେଇବେ। ଦୀପ ଧୂପ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କଳସ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ସିଝା ମଣ୍ଡା ପିଠା 10ଟି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କର ବହି, ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି ପାଠ କରିପାରିବେ, ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରିପାରିବେ। ମାଙ୍କର ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରାଣ ଅଛି କି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଆପଣ ପାଠ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଅଛି ବ୍ରତକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତର ବାହୁବନ୍ଧରେ ପିନ୍ଧିବେ। ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଦିନର ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ମାଙ୍କ ଖଟୁଳି ଟିକେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ମାଙ୍କର ଓଢ଼ଣା ଟିକେ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲେ ମାଙ୍କର ଉଯାପନା ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଉ ମାନେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେଇଦିନ ହିଁ ଉଯାପନା କରାଯାଏ। ତା ପରଦିନକୁ ରଖିବେନି। ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 3ଟା ବେଳକୁ ଆପଣ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ବେଳକୁ ଏସବୁ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଦଶମୀ ତିଥିର 12ଟାରେ ସରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉଯାପନା ଯେତେବେଳେ କରିପାରିବେ, ସେଇଦିନ ହିଁ ଉଯାପନା କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଭୋଗ 12ଟା ଭିତରେ ହିଁ ଲଗେଇଦେବେ। କାରଣ 12ଟା ଭିତରେ ଲଗେଇ ଆପଣ ସୁଦଶା ଯେଉଁ ବ୍ରତଟି ଅଛି ଆପଣ 12ଟା ଭିତରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ଖଟୁଳିକୁ ଟିକେ ପଛକୁ କରିଦେବେ, କଳସକୁ ଟିକେ ପଛକୁ କରିଦେବେ। ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସେଦିନର ପୂଜାବିଧି ରହିଛି। ଆପଣ ଦିନ ସାରା ଭିତରେ ଆପଣ ପୂଜା ଶେଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ରାତିରେ ସେଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଜୁସ୍ ହଉ ପଣା ହଉ ଏସବୁ ପିଇକରି ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପିଠା, ରୁଟି, ଅନ୍ନ, ତେଲ ମସଲା, ପିଆଜ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେନି। ଯେହେତୁ ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମିଠା, ଆପଣଙ୍କର ପିଠା, କାକରା, ଛଣା ମଣ୍ଡା। ତ ଏସବୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଖାଇବେନି। ମାଙ୍କର ଭୋଗ ଯେତିକି ଅଛି ମାଙ୍କର ଭୋଗ ଆପଣ ଖାଇ ସେଦିନଟି ରହିବେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ରତ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ଆପଣ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼େ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସେଇଆ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସେଇଦିନ ଖୋଲି ପାରିବେ, ନହେଲେ ତା ପରଦିନ କେତେଜଣ ଏକାଦଶୀ ତା ପରଦିନ ପଡ଼ୁଛି, କେତେଜଣ କହନ୍ତି ଏକାଦଶୀରେ ଆମେ ଖୋଲୁନା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏକାଦଶୀରେ ନ ଖୋଲିବେ ତ ଶନିବାର ରହିବେ, ତାପରେ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ସେଇଆ ପାଳନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼େ ଅଛି ଯଦି ନାହିଁ ଆମର ଗୁରୁବାର ଦିନ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଏ ବ୍ରତଟି ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ସେ ବ୍ରତଟି ଖୋଲାଯାଏ, ଆପଣ ଖୋଲିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଶୁକ୍ରବାରେ ଏକାଦଶୀ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ନାହିଁ, ହଁ ଆମେ ଖୋଲି ପାରିବୁ, ତ ଆପଣ ଖୋଲି ପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଯାହା ବି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଅଁଳା ଡାଳ, ଫୁଲ, ଭୋଗ, ବେଲପତ୍ର, ମୂଳା, ଆଖୁ, କଦଳୀ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି ବିସର୍ଜନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଆକୁ ବିଲକୁଲ ବି ବିସର୍ଜନ କରିବେନି। ଯେଉଁ 10ଟି ଗୁଆ ପୂଜା କରିଥିବେ 10ଟି ଗୁଆକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବେନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ହଳଦୀ, ଯେଉଁ 10 ମେଞ୍ଚା ହଳଦୀ ୟୁଜ୍ କଲେ ନା, ତ ସେଇ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଆପଣ କେତେଜଣ ଆଣିକରି ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେହରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଗେଇବେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ହଳଦୀ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ
ମାନେ ଯେମିତି ନ ଛୁଇଁବ ନ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲଗେଇଲେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଯିବ, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଛି, ଅସୁବିଧା ଲାଗିବ, ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେଇ 10 ମେଞ୍ଚା ହଳଦୀକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଉଜେଇ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ମାନେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଗୁଆ ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ ସବୁ ରଖିବେ। ନୂଆ ବ୍ରତ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଖଟୁଳି କାଠ ପେଡ଼ି ହଉ କି ଆପଣ ଯଦି କାଠର ଯଦି ପେଡ଼ି ବନେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣ ବକ୍ସ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତମ୍ବାର ହଉ ପିତ୍ତଳର ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ପୂଜାବିଧି ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।